کس کا بچہ ہے یہ؟ حسینہ بیگم کی چیخ نے پورے صحن کو ہلا دیا تھا۔ بالوں سے گھسیٹتی جا رہی ابیہ کے لب کانپ رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسی گھٹیا بات کرنے کی بھی؟ ابیہ کی بات سنتے حسینہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا جس کی گونج در و دیوار سے ٹکراتی واپس پلٹی تھی۔ 3 ماہ پہلے۔ دادا جان، میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے مجھے نہیں کرنی ابیہ سے شادی۔ آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ کمرے میں خاموشی چند لمحوں کے لیے منجمد ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے؟ دادا جان کی آواز غیر معمولی طور پر سنجیدہ ہو تھی۔ ہم تمہیں ابھی اور اسی وقت جائیداد سے آگ کرتے ہیں۔ المیر جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دادا جان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہی کہہ رہے ہیں جو تم نے سنا ہے، المیر خان زادہ، یا تو جائیداد سے آگ ہو جاؤ یا پھر ابیہ سے نکاح کر لو۔ فیصلہ سنا کر دادا جان کمرے سے نکل چکے تھے اور المیر کی مٹھیاں غصے سے بھیج چکی تھیں۔ ڈیم اٹ! اس نے دیوار پر زور سے مکہ مارا۔ اب مجھے اس منحوس سے شادی کرنی پڑے گی۔ حد ہو گئی۔ کچھ لمحے کی تذبذب کے بعد وہ سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ابیہ کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ المیر خان زادہ نے دادا جان کی بات مانتے ہوئے انہیں اپنا فیصلہ سنایا تھا، جبکہ دوسری جانب ابیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ابیہ ولد قیوم خان زادہ، آپ کا نکاح المیر خان زادہ سے سکہ رائج المسمى 1 لاکھ روپے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی تو ابیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ جی، قبول ہے۔ اس کی آواز بامشکل سنائی دی۔ قبول ہے۔ دوسری بار کہتے ہوئے اس کی پلکوں پر نمی اتر آئی۔ قبول ہے۔ تیسری بار کے بعد جیسے سب کچھ طے ہو گیا۔ مولوی صاحب نے رخ المیر کی جانب کیا۔ اپنے اندر اٹھتے طوفان کو ضبط کرتے ہوئے اس نے بھی سرد لہجے میں نکاح قبول کر لیا۔ سب کچھ خوشی خوشی نپٹا دیا گیا، دعائیں دی گئیں، مبارک بادیں سنائی گئیں، اور اب سرخ جورے میں ملبوس ابیہ المیر خان زادہ کے کمرے کی زینت بنی بیٹھی تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں قدم رکھنے سے بھی وہ کبھی گھبراتی تھی، اور آج پورے حق سے اسی کمرے میں موجود تھی۔ ہاں، ہو گیا سارا کام یا نہیں؟ فون پر اس کی آواز بیزاری سے بھری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، کل صبح ملتے ہیں۔ کال ختم کرتے ہوئے اس نے کھڑکی سے باہر اندھیرے میں دیکھا، پھر اس کی نظریں آہستہ آہستہ کمرے میں بیٹھی دلہن پر جا ٹکی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں المیر خان زادہ سے نکاح کرنے کا؟ اس کے ہونٹ طنزیہ انداز میں خم ہوئے۔ اب بتاؤں گا تمہیں المیر خان زادہ سے نکاح کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میری جائیداد پر قبضہ کرو گی؟ اتنی آسانی سے میں تمہیں اپنی جائیداد حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ تیز قدموں سے دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آغا جان، میں نکاح کر چکا ہوں، اب تو دے دیجیے جو میں نے آپ سے مانگا تھا۔ دادا جان نے کتاب بند کی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ہم تمہیں دے دیتے، مگر پہلے تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم ابیہ کو پوری زندگی خوش رکھو گے۔ المیر کی پیشانی تن گئی۔ نکاح سے پہلے آپ نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی۔ آپ نے کہا تھا نکاح کرو، میں نے کر لیا۔ اب آپ اپنے فیصلے سے مکر نہیں سکتے۔ دادا جان کی آواز مضبوط تھی۔ میں نے کہا تھا یا نکاح کرو یا جائیداد سے آگ ہو جاؤ۔ تم نے پہلا راستہ چنا۔ اب تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم اسے خوش رکھ سکتے ہو، تب ہی تمہیں رقم ملے گی۔ تو مطلب آپ رقم نہیں دیں گے؟ ایسا نہیں کہا میں نے۔ پہلے ہمیں دکھاؤ کہ تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہے، پھر میں سب پیپرز تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ صرف ایک لفظ کہہ سکا، صحیح، اور غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے آپ کی بات مان لی تھی، پھر رقم کیوں نہیں دی؟ دادی جان کی آواز میں پریشانی تھی۔
दादा जान ने गहरा सांस लिया। अगर मैं रकम दे देता तो वो सब लेकर अबीहा को छोड़कर चला जाता। मैं अपने पोते की फितरत से वाकिफ हूँ, इसलिए पैसा इंसानों की खुशियों से ज्यादा अजीज है। और तुम्हें भी मालूम है इस जायदाद पर असल हक किसका है। यह कहकर वो दोबारा किताब खोलकर बैठ गए। अलमीर खानजादा गुस्से से अपने कमरे में गया तो सामने बैठी अबीहा को देखकर उसकी आंखें लाल अंगारा हो गई थीं। अबीहा के करीब जाते हुए उसने उसे दबोच दिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे निकाह करने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जायदाद पर नागिन की तरह बैठ जाओगी और मैं अलमीर खानजादा तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाऊंगा? कभी भी नहीं। लानत भेजता हूँ उस दौलत पर जिस पर तुम नाग बने बैठे हो। बीवी का दर्जा चाहिए तुम्हें? हाँ, अमीर खान ज़ादा की बीवी का दर्जा? कितनी ढिठाई से तुमने दादा जान से कहा कि तुम्हें अमीर खान ज़ादा की बीवी बनना है। तो ठीक है, उतारो कपड़े, अभी और इसी वक्त। तुम्हें पता तो चले कि बीवी कहते किसे हैं। अबीहा का मुंह दबोचते हुए अमीर खानजादा गुस्से से बोला था, जबकि अबीहा उसकी बात सुनकर जी जान से कपकपा गई थी। नहीं, नहीं, प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। खुदा के लिए, मैं मैं आपकी बीवी हूँ। डैम इट! खबरदार अपनी गंदी जुबान से दोबारा तुमने लफ्ज बीवी कहा तो। अबीहा को बिस्तर पर फेंकते हुए अमीर खानजादा गुस्से से बोला था और फिर अपनी वहशत का निशाना बनाया था। अगली सुबह सबके उठने से पहले अमीर खानजादा पाकिस्तान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। अगले दिन ये बात पूरी हवेली में आग की तरह फैल गई कि अमीर खानजादा पाकिस्तान छोड़कर लंदन चला गया है। देख लिया आपने अपने बेटे के करतूत। यही तरबियत दी थी आपने अपने बेटे को कि वो एक रात की अपनी बीवी को छोड़कर चला गया यहाँ से। अमीर खानजादा के वालिद गुस्से से बोले थे, जबकि सामने खड़ी उनकी दूसरी बीवी बोली, और करवाएं आप सांवली लड़की से उसकी शादी। पता भी है आपको कि अमीर को अपने इस स्टेटस की लड़कियां पसंद हैं, फिर भी आपने इस सांवली सी लड़की से उसका निकाह कर दिया। खबरदार एक लफ्ज भी और निकाला मुझसे तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। खींच कर दिखाएं आप मेरी जुबान। समझ क्या रखा है आपने मुझे? मैं कोई भेड़ बकरी हूँ कि जिसका दब दिल चाहे आकर मुझे गुस्सा निकालता रहे? और तुम लड़की, तुम्हारी मेरे बेटे की जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है, समझी? तुम्हारा जादू इन सब पर चल सकता है, मुझ पर नहीं। जान लो ये बात। बस, खामोश। दादाजान ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया था। खामोश हो जाएं सब। अलमीर ऐसा कदम उठाएगा इसकी तवक्का हमें पहले से थी। इसकी जिंदगी में पैसे से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं। इसीलिए अभी और इसी वक्त हम ऐलान करते हैं कि अलमीर खानजादा को जायदाद से आग करते हैं। इसके हिस्से की तमाम जायदाद अबीहा के नाम की जाती है। दादा जान की बात सुनकर हसीना बेगम गुस्से से चीखी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग मेरे बेटे की जायदाद किसी दूसरे की झोली में नहीं डाल सकते। इस पर अमीर खानजादा का कोई हक नहीं है। बेहतर होगा कि अब हमें कोई कुछ न कहे। दादा जान कहते हुए वहां से जा चुके थे। अमीर खानजादा लंदन जाकर अपने दोस्त की मदद से अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुका था। पीछे घर पर क्या हो रहा है और क्या नहीं, उससे इन सब चीज़ों से अब कोई वास्ता नहीं था। उसके मुताबिक वो एक काली बला से जान छुड़ाकर यहाँ आया था। जब तक वो डाइन वहां से नहीं चली जाएगी वो कभी वापस पाकिस्तान नहीं आएगा। जबकि दूसरी तरफ सबके चले जाने के बाद हसीना बेगम अबीहा पर जुल्म करती रहती थीं। कभी उबलता हुआ पानी उस पर फेंक देती, कभी चाय, तो कभी हाथ उठाकर अपने अंदर भड़कते गुस्से को कम करने की कोशिश करती। अबीहा सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, बिना किसी से कुछ कहे। फारूक खानजादा के दो बेटे थे, बड़े बेटे इब्राहिम खानजादा और छोटे बेटे कयूम खानजादा। बड़े बेटे इब्राहिम खानजादा की एक ही औलाद थी, अलमीर खानजादा। अलमीर की पैदाइश के 10 साल बाद उसकी वालिदा वफात पा चुकी थी, जिसके बाद फारूक खानजादा को दूसरी शादी करनी पड़ी हसीना बेगम से, जो बज़ाहिर अलमीर खानजादा को अपनी सगी औलाद से भी ज्यादा चाहती थी। दूसरे बेटे कयूम खानजादा की दो औलादें थीं, बड़ा बेटा हैदर खानजादा और छोटी बेटी अबीहा खानजादा। अबीहा रंगत में सांवली मगर पुरकशिश थी। एक बार कोई उसे देख लेता
تو اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ ابیہا کی پیدائش کے دوران ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کے والد اور بھائی کا بھی انتقال ہو گیا۔ کیسے ہوا یہ آج تک کوئی نہ سمجھ سکا۔ تب سے لے کر اب تک ابیہا کی ذمہ داری اس کے تایا جان فاروق خانزادہ نے اٹھا رکھی تھی، اور اب جب وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو دادی جان کو محسوس ہوا کہ ابیہا دل ہی دل میں المیر خانزادہ کو پسند کرتی ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنے شوہر سے کیا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب المیر خانزادہ نے پیسے مانگے تو اس کے سامنے ابیہا کے ساتھ نکاح کی شرط رکھ دی گئی۔ المیر خانزادہ کو دولت سے بے حد محبت تھی۔ ابیہا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، اس کی سانولی رنگت سے وہ ہمیشہ چڑھتا تھا، اسی لیے سہاگ رات کو اس پر ظلم کرنے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا گیا تھا۔ صبح سے ابیہا کی طبیعت بہت خراب تھی، بار بار چکر آنا اور کچھ کھاتے ہی الٹی ہو جانا حسینہ بیگم اور دادی جان دونوں کو شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ اچانک حسینہ بیگم اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے آئیں۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ بولو، جواب دو، کس کا گند پال رہی ہو تم اپنے پیٹ میں؟ حسینہ بیگم اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرتے ہوئے بول رہی تھی، اور ابیہا خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تائی جان، خدا کے لیے میں نے کچھ نہیں کیا، یہ المیر کا بچہ ہے۔ خبردار، اگر دوبارہ تم نے اپنی گندی زبان سے میرے بیٹے کا نام لیا تو یہ بچہ تمہارا ہو ہی نہیں سکتا۔ المیر تو تمہارے قریب آیا ہی نہیں، تو کیسے یہ بچہ اس کا ہو سکتا ہے؟ المیر کا نام سنتے ہی حسینہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ ابیہا کے منہ پر مارا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ ہوش میں تو ہو؟ دادی جان نے آگے بڑھ کر ابیہا کو ان کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ پاگل میں نہیں، پاگل آپ لوگ ہو گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا ہے اس کل موہی نے آپ لوگوں پر۔ جائیداد تو ہماری کھا بیٹھی ہے، میرے بیٹے کا کردار بھی خراب کر رہی ہے، پتہ نہیں کس کی ناجائز اولاد پال رہی ہے، اور میرے بیٹے کو اس کے باپ قرار دے رہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا، جان سے مار ڈالوں گی اسے اگر اس نے میرے بچے کو اپنے بچے کا نام دینے کی کوشش کی تو۔ یہ کہتے ہوئے حسینہ بیگم وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ ابیہا دادی جان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بی جان، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب سب المیر۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ دادی جان کی چیخ سن کر حویلی کے ملازم فوراً وہاں آ گئے تھے۔ ملازمہ کی مدد سے دادی جان اسے ہسپتال لے گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں دادا جان اور فاروق خانزادہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ فاروق خانزادہ نے گھبرا کر پوچھا تھا، جس پر دادی جان نے انہیں ساری بات بتائی تھی۔ دیکھیے، ہمیں لگتا ہے کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، پیشنٹ کی کنڈیشن بہت خراب ہے، اگر انہیں اسی طرح اسٹریس ملتا رہا تو نہ ہم بچے کو بچا سکیں گے اور نہ ہی بچے کی ماں کو۔ انہیں کسی پرسکون ماحول میں رکھیں، ابھی میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر میں آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، مگر ان کے کھانے پینے اور ذہنی سکون کا خاص خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فاروق صاحب کو دیکھ کر ابیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تایا جان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں جانتا ہوں میری بچی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے تمہاری ساری ذمہ داری میری ہے۔ میں نرس کا انتظام کروں گا جو 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہے گی۔ فاروق خان زادہ بہو اور ابھی اور بھی کچھ کہہ رہے تھے کہ اچانک کسی کی بات پر پلٹے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، ابیہا میرے ساتھ رہے گی۔ اجنبی آواز سن کر سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم اور ابیہا کو کیسے جانتے ہو؟ میں صرف ابیہا کو نہیں، آپ سب کو بھی جانتا ہوں۔ اور پھر اس شخص نے انہیں اپنے بارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، آج سے یہ تمہارے ساتھ رہے گی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو فوراً بتانا۔ اور اس طرح ابیہا اس شخص کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ کہاں، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 4 سالوں میں کوئی بھی ابیہا سے ملنے نہیں گیا۔ ہاں، البتہ کال پر روزانہ بات ہوتی تھی۔ ان 4 سالوں میں المیر نے ایک بار بھی ابیہا کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ وہ کہاں تھی، کیسی تھی، کس حال میں تھی، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وردہ، بچے چوٹ لگ جائے گی، واپس آئیں نیچے۔
अबीहा अपनी 3 साल की बेटी को आवाज देते हुए बुला रही थी, जो कि उसके मोहसिन के साथ खेलने में मसरूफ थी। अचानक मुलाजमा ने किसी के आने की खबर दी थी। ओह, आदिल सर, आप आइए, बैठिए, मैं बुलाती हूँ हादी को। अबीहा अपने मोहसिन का नाम लेती वहां से जा चुकी थी। अबीहा, बच्चे मेरे पास आओ, आपको नीचे आदिल बुला रहे हैं। वो लोग काफी देर तक बातें करने में मसरूफ थे। जब अबीहा की चाय की ट्रे उनके सामने रखती है। अबीहा, आदिल ने रात वर्दा की छोटी सी पार्टी रखी है, तो हमें जाना है, ठीक है? वर्दा को तैयार कर लेना। हादी की बात सुनते अबीहा झिझकते हुए बोली थी, लेकिन इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ये सब नहीं पसंद। बच्चों को हर चीज़ पसंद होती है। आप माँ हैं वर्दा की, इससे मोहब्बत करती हैं, मगर हम भी वर्दा के कुछ लगते हैं। इनफैक्ट वो मेरी दोस्त है और ये पार्टी मेरी दोस्त के लिए रखी है। आप सबको लाजमी आना है, कोई बहाना नहीं। आदिल दो टोक कहता चाय का कप होंठों से लगा चुका था, जबकि अबीहा सर झुकाए वहां से जा चुकी थी। आज पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था, क्योंकि अमीर खानजादा पूरे 4 साल बाद वापस आया था। हसीना बेगम तो उसकी बलाएं लेती नहीं थक रही थी। अलमीर सुबह से अपनी माँ के पास बैठा उसे अपनी लंदन की रूटीन के बारे में बता रहा था, जबकि घर के बाकी अफराद इस सब को नज़रअंदाज किए हुए थे। माँ, आज का खाना हम बाहर खाएंगे, अच्छे से तैयार होना आप। ठीक है मेरे बच्चे, जैसे तुझे पसंद हो। अलमीर के कहने पर हसीना बेगम मुस्कुराती हुई कमरे की जानिब चल पड़ी थी। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे निकाह में होते हुए किसी और मर्द के साथ रंग रलियां मना रही है। अलमीर, जो अभी अभी होटल में पहुंचा था, बिहा को किसी गैर मर्द के साथ देखे गुस्से से बोला था, अरे ये जिंदा है? मुझे तो लगा मर गई है ये काली। तौबा तौबा, कैसे गले मिल रही है किसी और के। हसीना बेगम ने अबीहा को हादी के गले लगते देख गुस्से से कहा था। अलमीर खानजादा गुस्से की ताब ना लाते हुए अबीहा के पास गया था और उसका बाजू दबोचते दहाड़ा था। तुम काली कलमोही, बेहया, बेगैरत औरत, मेरे निकाह में होते हुए किसी और मर्द से नाजायज ताल्लुक बनाए बैठी हो। तेरी इतनी हिम्मत! खबरदार, हाथ उठाने की सोचना भी मत, जान निकाल लूंगा तुम्हारी। अलमीर अबीहा के किरदार को निशाना बनाते हुए उस पर हाथ उठाने ही वाला था, जब अचानक हादी ने उसके हाथ को हवा में दबोचते गुस्से से गर्राया था। अलमीर खानजादा को सामने देख अबीहा के जिस्म से जैसे जान निकली थी। वो वहीं हादी की बाहों में झूल गई थी। अबीहा, अबीहा, आंखें खोलो, अबीहा। देख लिया आपने दादा जान, ये औरत पिछले 3 साल से इस आदमी के साथ रिश्ते के बिना रह रही है और इनकी एक बेटी भी है। ऐसी बेहया औरत से शादी करवाई मेरी आपने, मेरी दौलत उससे दे दी। मुझे सब कुछ वापस चाहिए है, अभी और इसी वक्त। अलमीर खानजादा गुस्से से चीख रहा था, जबकि सब लोग खामोश डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर साहब, कैसी है अभी आप? हादी ने डॉक्टर से पूछा था, जिस पर डॉक्टर ने उसे तसल्लीबख्श जवाब दिया था। वो ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगी। डॉक्टर कहते जा चुका था, जाएगी। डॉक्टर कहते जा चुका था, जबकि वो सब अबीहा के कमरे में मौजूद थे। चले मॉम, हमें जरूरत नहीं है ऐसी बच्चलन। स्टॉप। इससे पहले कि अलमीर कुछ कहता, फारूक साहब ने एक जोरदार थप्पड़ मारा था। अरे नालायक इंसान, ये लड़का भाई है अबीहा का। अरे नालायक इंसान, ये लड़का भाई है अबीहा का। हैदर खानजादा, मेरे छोटे भाई का खून, और ये बच्ची बेटी है तेरी। फारूक साहब की बात सुन हसीना बेगम और अमीर दोनों ही साख्त हुए थे। जिस दौलत का इतना मान है तुझे, ये तेरी नहीं अबीहा की है। बरसों पहले कयूम खानजादा ने और मैंने अपना कारोबार शुरू किया। बहुत तरक्की हुई हमें, वक्त गुजरता रहा, हमें कामयाबी मिलती रही। जब अचानक हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, हमारा सारा कारोबार बर्बाद हो गया। हम भाइयों ने खुद को संभाला और फिर से मेहनत शुरू की। हम दोनों ने अपनी अपनी बीवियों से उनके जेवरात मांगे, मगर तुम्हारी माँ ने मना कर दिया। मगर तुम्हारी चाची, उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया और मैं अपने भाई की फैक्ट्री में काम करने लगा। तुम्हारी माँ जलन हसद की आग में जलती रही और उन्होंने भाभी की डिलीवरी के दौरान नर्स को पैसे खिलाकर गलत इंजेक्शन देकर भाभी की जान ले ली। उसका दिल इस सब से नहीं भरा तो भाई की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर भाई को मरवा दिया। हैदर बच गया
मगर जंगलों में खो गया। हम समझे ये भी मर गया है। इस सब के बाद तुम्हारी माँ का ख्याल था कि सारी दौलत हमारी हो गई, मगर नहीं, अबिहा जिंदा थी। वो अबिहा को भी मार देना चाहती थी, मगर हमें वक्त पर पता चल गया और फिर उसे पुलिस ले गई। मैंने दूसरी शादी की, ये सोचकर कि शायद ये तुम्हारी अच्छी तरबियत करेगी, मगर अफसोस, दौलत की लालच में तुम बीवी को छोड़कर चले गए। तुम्हारी माँ एक मासूम पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाते उसकी जान लेने लगी। इस सब में हमें हैदर मिल गया और फिर अबीहा को उसके भाई के पास बेच दिया। फारूक साहिब खामोश हुए थे। कमरे में अजीब सा सकूत तारी हो गया था, जैसे वहां कोई मौजूद न हो। पूरी रात अलमीर खानजादा सो नहीं सका। उसके कानों में उसके बाप की आवाज गूंज रही थी। मैं अबीहा से माफी मांग लूंगा और उससे वादा करूंगा कि मैं दोबारा उससे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। अलमीर खानजादा खुद से कहता बिस्तर पर लेट चुका था। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? हसीना बेगम की बात सुनकर फारूक साहब ने उन्हें घूर कर देखा था। अगर पहले बता देते तो आप क्या कर लेती? पैसे की हवस तो आपके अंदर भी बहुत है। अब खामोशी से सो जाए। दो टोक लहजे में कहते ही उन्होंने कमरे की लाइट बंद की थी। अगली सुबह सब लोग अबिहा के कमरे में मौजूद थे। उससे बातें कर रहे थे जब अलमीर खानजादा भी वहां आ गया। उसे देख अबिहा अपने भाई के सीने से चिपकी थी। अरे, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पर। प्लीज मुझे माफ कर दो। अलमीर खानजादा आंखों में आंसू लिए बेबसी से बोला था। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दो। बहुत बुरा किया है मैंने तुम्हारे साथ। हसीना बेगम भी हाथ जोड़े खड़ी थी। अबिहा ने एक नज़र अपनी बेटी और भाई की तरफ देखा। बेटी को गोद में उठाते सीने से लगा चुकी थी और अचानक सख्त लहजे में बोली थी, मैं कभी भी आपको माफ नहीं करूंगी अनमीर खानजादा। आपने मुझसे माफी नहीं मांगी, बल्कि दौलत के आगे हाथ जोड़े हैं। अगर आपको मेरा पास्ट ना पता चलता, तब तो आप मुझे देखने भी ना आते। माफी तो दूर की बात है। और आंटी आप, मैं तो काली हूँ, मनहूस हूँ, आपके बेटे के स्टेटस की नहीं हूँ। तो फिर क्यों माफी मांग रही हैं? आपकी वजह से मेरी बेटी मरते मरते बची है। मेरी बेटी को नाजायज कहा आपने। अब आप कह रही हैं मैं आपको माफ कर दूं? कभी नहीं। चले जाएं यहाँ से। अबीहा हिम्मत से कहती हादी के गले लगते रो पड़ी थी। आप लोग जाएं। आपको कोर्ट की तरफ से डाइवोर्स मिल जाएगी। कमरे में सर तासुर फैला हुआ था। हर कोई सोग में था, मगर मुतमईन भी। अबीहा ने कोर्ट के जरिए डाइवोर्स ले ली थी। खुद को आज़ाद महसूस करते वो खुलकर मुस्कुराई थी। उसने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली और खुद से वादा किया था कि वो अपनी बेटी को हर खुशी देगी। अलमीर खानजादा और हसीना बेगम हवेली में अकेले रह गए थे। उनके पास दौलत तो थी, मगर रिश्ते नहीं थे। काली 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 क्लास में बच्चे एक बच्ची की रंगत का मजाक उड़ा रहे थे जब अबीहा क्लास में आई थी। एक नजर रोती हुई बच्ची को देखा था और फिर क्लास की तरफ मुतवजा हुई थी। ये काला गोरा, ये सब तो सिर्फ रंग होते हैं। हम इन रंगों की वजह से किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते। क्या पता कोई काला इंसान अल्लाह पाक को गोरे इंसान से भी ज्यादा पसंद हो। तो बच्चों, जो चाहता है अल्लाह पाक उसे पसंद करे, तो कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना, ना रंग की वजह से, न किसी और वजह से। अबिहा ने फैसला किया था जो बच्चों कि वो बच्चों की तरबियत करेगी। रंगों के भेदभाव को खत्म करने के लिए पहला कदम वो खुद उठाएगी।